ان کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عام انتخابات کو پرامن ماحول میں یقینی بنانے کے لیے کراچی پولیس نے پلان ترتیب دے دیا۔ شہر بھر میں 8 فروری کو 55,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ کراچی پولیس کو ملنے والا سیکیورٹی کا بجٹ ضلعی پولیس کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شاہ رخ شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کر لیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو، بولے الیکشن کے موقع پر 6,000 سے زائد رینجر اور 4,000 سے زائد پاک فوج کے جوان الیکشن پر مامور ہوں گے، جبکہ پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں کی تعداد 55,000 ہو گئی۔ رینجرز کے ہمارے ڈپلائمنٹس جو ہیں وہ تقریباً 6,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کراچی میں، اور 4,000 کے لگ بھگ پاکستان آرمی کی بھی ڈپلائمنٹس ہوں گی الیکشن ڈیوٹیز پہ۔ تو کل ملا کے کوئی 55,000 جو ہے وہ پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز اور سندھ پولیس کی جو ڈپلائمنٹس ہوگی وہ الیکشن دن پہ ہوں گی کراچی کے لیے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامان کی منتقلی کی حفاظت پولیس کی سیکیورٹی 3 سیکیورٹی لیئر پر بنائی گئی ہے۔ ہمارا ایک سیکیورٹی پلان ہوتا ہے، اس میں پری الیکشن ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آن دا ڈے آف الیکشن ہوتی ہیں اور آفٹر الیکشن ہوتی ہیں۔ پری الیکشنز میں ہمارے جو ہے وہ آئی بی اوز پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ کچھ ایسے حساس علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ شک و شبہات ہیں کرمنلز کے حوالے سے، ان پہ ریڈز ہو رہے ہیں، فلیگ مارچ جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکشن سے پہلے جو الیکشن مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ بھی پولیس کی سیکیورٹی اس میں ہوتی ہے۔ کراچی پولیس چیف نے بتایا کہ 10,000 کی نفری کی کمی کا سامنا ہے، تاہم پولیس کی نفری کو اینٹی انکروچمنٹ، ایکسائز سمیت دیگر اداروں کی نفری کو پورا کر لیا جائے گا۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ شاہ رخ شاہ، سٹی 21۔ عام انتخابات کی گہما گہمی طلباء کی آگاہی کے لیے نجی اسکول میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول کے طلباء طالبات نے اپنی پسند کے گروپ کو ووٹ کاسٹ کیا۔ تفصیلات صبا پرویز کی رپورٹ میں۔ قوم کے معماروں کو الیکشن سے آگاہ کرنے کا عزم۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ اس حوالے سے اسکولوں میں بھی طلباء کو الیکشن کے فوائد اور اس کے طریقہ کار کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ شہر کے ایک نجی اسکول میں ایسے ہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ نجی اسکول کے سی ای او ارشد ملک نے بتایا کہ 300 سے زائد طلباء نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اسکول پرنسپل بولی طلباء کے ذریعے گھروں میں پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے۔ تقریباً 300 سے زائد طلبہ اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس، جو باری باری اپنی کلاس میں آ رہے ہیں اور اپنے منتخب جو ہے اپنے مانیٹرز اور پریفیکٹس وہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ بچوں کو صرف یہ تربیت دینی تھی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے، وائی ووٹنگ از نیسیسری، ہم کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہی بچے گھر میں جا کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے، قائل کریں گے ان کو کہ ووٹ نہ دینا ضروری نہیں ہے، ووٹ دینا ضروری ہے، کیونکہ ووٹ قوم کی امانت ہے اور امانت کو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ ووٹ کاسٹ کرنے والے طلبہ انتہائی پرجوش دکھائی دیے، کہا اپنے پسند کے گروپ کو ووٹ دیا ہے۔ ابھی ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، پہلے ہمیں پیپر ملا تھا، پھر ہمارے نشان لگایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بیلٹ باکس میں ڈالا۔ اپنے پیرنٹس کو باہر نکالیں اور ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ ووٹ تو جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، ووٹ ڈالنا سب کا حق ہے۔ الیکشن کے موقع پر طلبہ کے 6 گروپ تشکیل دیے گئے تھے جنہیں طلبہ نے ووٹ دیا۔ کیمرامین اجلان کے ہمراہ صبا پرویز، سٹی 21۔ ایم کیو ایم پاکستان نے حساس پولنگ اسٹیشن پر فوجی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کہتے ہیں کہ جن پولنگ اسٹیشن پر ماضی میں گڑبڑ ہوتی رہی ہے وہاں پولنگ کے دن فوج تعینات کی جائے۔ کچھ اضلاع میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس افسران کی تعیناتی پر شدید تحفظات ہیں۔ الیکشن میں چند دن باقی، متحدہ پاکستان نے سیکیورٹی خدشات پر فوج تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ رسول کالونی میں شمولیتی پروگرام کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب میں فاروق ستار نے کہا کہ کچھ اضلاع میں انتظامیہ اور پولیس کی تعیناتی پر تحفظات ہیں، لہٰذا فوج تعینات کی جائے۔ جو ریڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں 90-80% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، پولنگ ہوتی ہے جو اوسطاً نہیں ہوتی، تو یہ 80%، 70% ووٹ کہاں سے آتے ہیں؟ باقی حلقوں میں 30، 40، 50، میکسیمم 60، لیکن یہ 70، 80، 90۔ تو ان پولنگ اسٹیشنوں پر جہاں ماضی میں گڑبڑ ہوتی رہی ہے ان پر کم از کم فوج کو متعین کیا جائے اور ان کو ہونا چاہیے وہاں پر، یہ ہمارا مطالبہ۔
इस मौका पर PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार अमजद गुजर MQM उम्मीदवार शारिक नसीम के हक में दस्तबरदार हो गए और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे MQM की क़यादत में और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पतंग को वोट देके इंशाल्लाह जो यहाँ के जो धोखेबाज वोट लेकर चले जाते हैं, काम नहीं करते, उनको पता चल जाएगा इस बात का कि वो लोग किस तरीके से जो है लोगों से झूठ बोल के फ्रॉड करके जाते हैं। मुत्तहदा रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके शहर में पानी के सबसे बड़े मंसूबे K4 की तकमील का भी वादा किया। इलेक्शन के हवाले से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत सेमिनार, नई हुकूमत के चैलेंजेस और रोड मैप के मौजू पर रोशनी डाली गई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खिताब में कहा कि तमाम मसाइल के होते हुए भी इंतखाबात होंगे, सियासी पार्टियों में ही जमहूरियत नहीं है। जबकि सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास का यह कहना था कि किसी सियासी जमात के पास कोई बेहतर मंशूर नहीं, मंशूर में सिर्फ नारे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात ने इलेक्शन मुलतवी होने की अफवाहों को रद्द कर दिया। कौमी अजायब घर में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत इंतखाबात 2024 के मुतालिक सेमिनार बाउनवान नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस और रोड मैप का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी समेत मारूफ सहाफी महमूद शाम, मजहर अब्बास ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि जमहूरी निज़ाम और इंतखाबी अमल में बहुत सी खामियों के बावजूद हर एक का इस बात पर इत्तेफाक है कि इंतखाबात होने चाहिए। कुछ जमातें लेवल प्लानिंग फील्ड की शिकायत करती हैं। क्या कोई इनसे पूछे कि क्या इनकी जमात के अंदर जमहूरियत है? हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और इंतखाबी अमल के बारे में भी खामियां हैं। उसके बावजूद मेरे ख्याल में यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स इससे इख्तलाफ नहीं करेगा कि उसके बावजूद ये इलेक्शंस होने चाहिए, ये अमल चलता रहना चाहिए। फलां पार्टी कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उनसे जरा पूछे आपकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत है? तकरीब से मारूफ सहाफी महमूद शाम और मजहर अब्बास ने हाजिरीन से खिताब करते हुए तारीखी पस मंजर को भरपूर तरीके से उजागर किया। गुज़श्ता 4 दहाइयों से इतने इंतखाबात हुए हैं, 1985, 88, 93, 96, 2002, 2008, 2013, 2018, इनसे इतना इंतशार बरपा हुआ है कि इस मरतबा रियासत और निगरान हुकूमतें इस अफरा तफरी को समेट नहीं पा रही हैं। कह रहे हैं, कहते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, ये यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन जितने सिलेक्शंस मैंने देखे हैं अपनी रिपोर्टिंग के करियर में, यकीन जाने मुझे किसी इलेक्शन पर एतबार नहीं है। सेमिनार से खिताब के दौरान वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मईशत, खारजा पॉलिसी, मुकामी हुकूमतें, गवर्नेंस और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स मुल्क के हकीकी और बुनियादी मसाइल हैं। हमें इन मसाइल पर गुफ्तगू करनी चाहिए और इलेक्शन के बाद मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर कौमी इत्तेफाकी राय होना चाहिए। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। आम इंतखाबात चंद रोज की दूरी पर बल्दियाती इदारों ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है, ना लाइट है, ना पंखे, ना ही पानी की सहूलत मौजूद है। म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में म्यूनसिपल कमिश्नर साइम इमरान ने बताया कि टाउन चेयरमैन न्यू कराची इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने से इनकार कर रहे हैं। फंड्स होने के बावजूद भी पोलिंग स्टेशंस में बुनियादी सहूलियात देने से इनकार किया जा रहा है। तमाम मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची साइम इमरान ने DRO और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर शेख को आगाह कर दिया है। इलेक्शन रूल के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस में बुनियादी सहूलियात फराहम करना बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। महंगे प्याज से आवाम के आंसू निकाल दिए। शहर कायद में प्याज की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मंडी और होलसेल के रेट में 100 रुपये फी किलो का फर्क है। मंडी के ताजरों ने रिटेलर्स को मुनाफाखोर करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
लगाम सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। प्याज मंडी के मुकाबले में 100 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। मंडी में प्याज का भाव 150 रुपए किलो जबकि रिटेल पर 240 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। सब्जी मंडी के ताजिर चौधरी अदनान का कहना है कि रिटेल में प्याज 170 रुपए किलो तक फरोख्त होनी चाहिए। देखें जी 150 रुपए किलो आज मैक्सिमम रेट है प्याज का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपए का फ़र्क होना चाहिए। 170 रुपए किलो से ऊपर प्याज नहीं बिकनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है हमारी आवाम से कि वो जब बाज़ार से प्याज लेने जाते हैं लोग तो वहाँ बार्गेनिंग करें। रिटेलर्स ने मलबा मंडी से माल महंगा मिलने पर गिरा दिया। बोले मंडी से प्याज महंगी खरीद कर आते हैं। भाई 7,500 रुपये बन गया रही है, 180-75 रुपए किलो की हमें पड़ रही है प्याज। अच्छी प्याज है 180 रुपए किलो से कम नहीं है मंडी के अंदर। शहरी कहते हैं कि कमिश्नर कराची नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि मुनाफाखोरों से निजात मिल सके। NA 249 की सड़कें तबाहाली का शिकार है। नाजिमाबाद 5 नंबर की सरकारी स्कूल के बाहर सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। खराब सड़कें कराची वालों के मुकद्दर का हिस्सा बन गईं। शहर भर की तरह NA 249 की सड़कें भी तबाहाली का शिकार हैं। नाज़िमाबाद 5 नंबर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से पापोश की तरफ जाने वाली सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। सरकारी स्कूल के सामने खस्ताहाल सड़क पर गुज़श्ता दिनों होने वाली मामूली बारिश का पानी ताहाल जमा है। शहरी कहते हैं बच्चों को दिन भर कई बार इसी सड़क से लेकर गुजरना पड़ता है। नमाजियों के लिए इस सड़क से गुजरना किसी चैलेंज से कम नहीं। 4-5 साल हो गए भाई मेरे, ये ऐसे ही है और आने जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे मदरसा में जाते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं। नमाजियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, और फिर इस इलाके में ज़रा सी बारिश होती है लाइट नहीं होती, गैस की मुसलसल परेशानी है इधर। बस यही गुजारिश है कि खुदारा जो भी कोई आए इस हल्के की तरफ देखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। इलाके में सड़क के अलावा बिजली और गैस के भी मसाइल शहरियों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ हमना निसार, सिटी 21। गैस का बहरान, कराची का हर शहरी परेशान। NA 245 और औरंगे टाउन के अवाम भी गैस के संगीन मसाइल से दो चार हैं। अवाम गैस की किल्लत की परेशानी बयान करते हुए आप दीदा हो गए। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। शहर में गैस बहरान, शहरी परेशान, हुकूमत की खामोशी पर सवालिया निशान। शहर भर की तरह NA 245 का इलाका औरंगी टाउन में भी गैस लोड शेडिंग बरकरार। शहरी गैस की लोड शेडिंग के बायस होने वाली दुश्वारियां बयान करते हुए अश्कबार हो गए। मकीनों ने कहा कि घंटों गैस लोड शेडिंग की वजह से बच्चे सुबह घर से भूखे निकलते हैं। गरीब आदमी आखिर कब तक बाहर का खाना खरीद कर खाएगा। गैस के मसाइल ये हैं बेटा कि यहाँ पे गैस आती नहीं है, 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं। और अगर सुबह 4 बजे गैस आई और 2 मिनट बाखुदा ये मुश्किल से जलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। घर पे जाए तो चाय तो मिलती ही नहीं है, गैस ही चले जाती है। बंदा बोर्ड दे तो किसको दे। बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा भर नहीं सकता है। न बिल न बिजली का है न गैस का है, बाकी तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। शहर में गैस बहरान पर हुकूमत की खामोशी ने आने वाले इंतखाबात में शहरियों का एतमाद खो दिया है। कैमरामैन हारिस के साथ हमना निसार, सिटी 21। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 39वें मिडगेरी रोड्स के अफसरान ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का दौरा किया। वफाकी सूबाई और खुद मुख्तार बॉडी से मुंसलिक महकमों के 38 अफसरान का वफ्द खुसूसी तरबियती प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इदारों का दौरा कर रहा है। वफ्द के दौरे के मौके पर CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद और इंजीनियर असदुल्ला खान ने अफसरान को ब्रीफिंग दी और वफ्द के वाटर कॉरपोरेशन के दौरा करने का मकसद मेगा सिटी में फराहमी और निकासी आब के निज़ाम को देखना और इससे रोशनास करना है। वफ्द ने हाइड्रेंस मैनेजमेंट सेंटर और दाबेची पंपिंग स्टेशन का तफसीली मुआयना और जायजा भी लिया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने वफ्द को बताया कि शहर में पानी बढ़ाने का आखिरी मंसूबे के 3 2006 में मुकम्मल हुआ। बदकिस्मती से 18 साल गुजर जाने के बाद आज तक शहर के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं बढ़ाया जा सका, जबकि शहर की आबादी में अब 100% इजाफा हो गया है। शहर को 50% पानी की कमी का सामना है कि फॉर मंसूबे पर वफाकी हुकूमत ने रवा साल 80 बिलियन में से सिर्फ 15 बिलियन बजट मुख्तस किया है, जो नाकाफी है। कराची पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ। ऑल सिटी एरिया के ताजर रहनुमा ने रात से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट कर रही है मिराज अख्तर।
کراچی میں بھتہ خور ایک بار پھر سے بے لگام ہو گئے. اولڈ سٹی ایریا کے تاجر خاموشی سے بھتہ دینے پر مجبور. تاجر رہنما حقیقت سامنے لے. کراچی سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین شرجیل گوپلانی نے راز سے پردہ اٹھا دیا. کہا گینگ وار کے روپوش کارندے وسیع اللہ لاکھو اور شکیل پٹھان بیرون ملک سے بیٹھ کر بآسانی اولڈ سٹی ایریا کے تاجروں سے بھتہ بٹور رہے ہیں. خوفزدہ تاجر اب بھی خاموشی سے بھتہ دے رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جو 2-3 نام چل رہے ہیں، جس میں ایک ہے شکیل پٹھان، ایک ہے وسیع اللہ لاکھو اور ایک نام اور یہ لوگ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایران کے اندر. تو یہ وہاں سے جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے اور جو نمبر ہیں وہ یا تو UK کا نمبر چل رہا ہے یا دبئی کا نمبر ہے یا پھر سم جو ہے وہ آپ کی ایران کے نمبر کی چل رہی ہے. تاجر رہنما بولے کہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے بھتہ خوروں کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی جاری ہیں. چند ماہ کے دوران بھتہ خوری میں ملوث 2 درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. لیکن گینگ وار کے سلیپر سیلز اب بھی ایکٹیو ہیں. جو لوگ لینے والے ہیں وہ اتنے مضبوط لوگ نہیں ہیں جو لے کے جا رہے ہیں. جو اب تک سامنے چیزیں آئی ہیں نئے لوگ ہیں اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ کراچی کے رہنے والے بھی نہیں ہیں جو یہ بھتہ لے کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کے خوف کا تو فائدہ اٹھا کے وہ ایسے لوگ چل رہے ہیں جن کو تک پولیس اور رینجرز تک جب یہ کیس پہنچتا ہے تو ان تک رسائی ان کی آسان ہو جاتی ہے اور یہ تمام لوگ پکڑے جا رہے ہیں. پولیس حکام کے مطابق بیرون ملک روپوش گینگ وار کارندوں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رجوع کیا ہے. انہیں جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21. کراچی کی عدالتوں میں بھی جعلی وکیلوں کی بھرمار ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن کی نئی کابینہ نے سٹی کورٹ میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا. کئی جعلی وکیلوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. تفصیلات کیا ہے جانیں گے جواد آصف کی رپورٹ میں. سائلین سے وکلا کے نام پر پیسے لوٹنے والوں کی شامت آ گئی. کراچی بار ایسوسی ایشن نے جعلی وکیلوں کے خلاف مہم تیز کر دی. اب تک کئی جعلی وکیل گرفتار کیے گئے. بار کے قائم مقام جنرل سیکریٹری جہازیب مری کا کہنا تھا کہ سٹی کورٹ میں بہت زیادہ جعلی وکیل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے. ٹاؤٹزم ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس وقت ایک ناسور بن چکا ہے اور ابھی ہم جو پکڑ رہے ہیں ہر 5واں 6واں جو بندہ کوٹ اور ٹائی پہن کے گھوم رہا ہے وہ ٹاؤٹ نکل رہا ہے اور ہم نے ابھی تک ان کے خلاف کافی FIR کٹا دیے. میڈیا کمیٹی کے چیئرمین ایڈوکیٹ فوزیہ خان نے بتایا کہ اب تک 9 جعلی وکیل پکڑے جا چکے ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. اس وقت ہم نے اب تک 9 FIR درج کر چکے ہیں جعلی وکیل کے خلاف اور تقریباً بنڈلز آف ٹاؤٹ سے اس وقت سٹی کورٹ میں جو دنادن گھوم رہے ہیں، کسٹڈیوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان سے جو ہے فیسز وصول کر رہے ہیں وکیلوں کے نام پر. کراچی بار ایسوسی ایشن روزانہ کی بنیاد پر جعلی وکیلوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. کیمرامین احسن امین کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21. بیرون قرضے کی مد میں 5 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہو کر 8 ارب 21 کروڑ ڈالر پر آ گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کی زر مبادلہ کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق بیرونی قرض کی مد میں 5 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کی گئی، جس سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 5 کروڑ 40 ڈالر کم ہو کر 8 ارب 21 کروڑ ڈالر پر آ گئے. ساتھ ہی اسی دوران کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر 2 کروڑ 49 لاکھ ڈالر سے کم ہو کر 5 ارب 4 ڈالر رہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی مجموعی زر مبادلہ ذخائر 7 کروڑ 89 لاکھ ڈالر کمی سے 13 ارب 26 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں. درست اقدامات کی بدولت پاکستان کی تجارت بھی ترقی کی راہ پر گامزن. وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ جنوری 23 کے مقابلے جنوری 24 میں برآمدات میں 27% اضافے سے 2 ارب 78 کروڑ ڈالر رہی اور درآمدات بھی اس مدت میں 4.5% کمی سے 4 ارب 66 کروڑ ڈالر رہ گئی، جس سے تجارتی خسارہ بھی گھٹ کر 1 ارب 88 کروڑ ڈالر رہ گیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. ہر وقت حکومتی اقدامات تجارتی خسارے میں نمایاں کمی. وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے عوام کو خوشخبری دے دی. گوہر اعجاز نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ملکی تجارت درست سمت میں جا رہی ہے. جنوری 23 کے مقابلے جنوری 24 میں برآمدات میں 26.7% کا اضافے سے 2 ارب 78 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. ساتھ ہی اس دوران درآمدات 4.5% کمی سے 4 ارب 66 کروڑ ڈالر رہی ہے، جبکہ تجارتی خسارہ بھی 2 ارب 69 کروڑ ڈالر کے مقابلے 1 ارب 88 کروڑ ڈالر رہ گیا ہے.
गौहर एजाज ने कहा कि रवां माली साल 7 माह में बरामदात 12% इजाफे से 17 अरब 76 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में बरामदात 15 अरब 83 करोड़ डॉलर रही थी। वफाकी वजीर के मुताबिक रवां माली साल 7 माह में दरामदात 16% कमी से 30 अरब डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 35 अरब 83 करोड़ डॉलर से जायद थी। रवां माली साल 7 माह में तिजारती खसारे में 39% की कमी से 12 अरब 24 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गया है, जो गुज़िश्ता माली साल 7 माह में 20 अरब डॉलर था। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि जुलाई 23 से जनवरी 24 के दौरान बरामदात में 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और रवां माली साल 7 माह में दरामदात में 6 अरब डॉलर की नुमाया कमी हुई है। अशरफ खान, सिटी 21। मुल्क की सनतों के लिए बड़ी खुशखबरी, IMF की जानिब से इंडस्ट्रीज के लिए 9 सेंट्स फी यूनिट की बिजली फराहम करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं कि 9 सेंट्स की बिजली मिलने से बंद सनतों का पहिया भी चल पड़ेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मसाइल से घिरी सनतों के लिए अच्छी खबर, सनतकार मुसलसल बिजली की कीमत बढ़ने पर परेशान था। IMF ने इंडस्ट्री के लिए 9 सेंट्स फी यूनिट की बिजली फराहम करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ इनाम का कहना है, अच्छी खबर ये मिली है कि वफाकी वजीर तिजारत ने बिजली की कीमत के लिए एक प्लान मुर्तब किया है। मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज के लिए 9 सेंट्स फी यूनिट पर बिजली का प्लान बनाया था, जो IMF को भेजा गया था। इब्तदाई खबर आई है कि IMF ने मंजूरी दे दी है। ये इसका फाउंडेशन होगा क्योंकि एनर्जी और एनर्जी कंजम्पशन जो है वो किसी मुल्क की जो है वो बेसिस होता है। ये IMF में गए हुए और अभी इस किस्म की खबर आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अप्रूव हो गया है, तो बज़ाहिर तो इंशाल्लाह आज ये अनाउंस हो जाएगा। चेयरमैन इब्तिमा ने कहा कि मौजूदा 16 से 17 सेंट्स फी यूनिट बिजली की कीमत के बाइस इंडस्ट्रीज बंद हो रही थीं। अब 9 सेंट्स में बिजली मिलने से बंद इंडस्ट्रीज भी चलना शुरू हो जाएंगी। जो 16-17 सेंट है वो रीजन से डबल और ट्रिपल था कई सूरतों में, तो इससे बहुत सनतें जो बंद हो रही हैं उनको एक सांस मिलेगी और ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, और इससे जो है वो जो बंद हो गई हैं वो भी कुछ रिवाइवल होंगी। इस तरीके से मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त हुकूमत की अचीवमेंट होगी अगर ये हो गया तो। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि इंडस्ट्रीज के लिए 9 सेंट्स फी यूनिट बिजली की फरहमी 1 साल के बजाय 5 से 10 साल के लिए होनी चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21।